सिकता कन ते मेर किए, मेरो ते कन कीना। श्री गोबिंद सिंह नमै मामा, कैवल दानी दीना। श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। जन्म मरण दुहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यो लैन मिलाए। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारे गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। बहुत सुहावना समा वड्डियां भागां दा सदका आ सत्संग दे विच लाउण दा सानू मिल रहा है। समा तो कीमती है ही, पर इहदी असल कीमत साध संगत जी इत्थे गुरु चरनां विच आके पैंदी है। क्योंकि इत्थे आके ये समा और वाहिगुरू वल्लों बख्शे अमोलक सवास ये सफले हुंदे है। समय का सुभाव है, इन्हें लंघते ही जाना, तुरते ही जाना है। इस तरह सवासां नूं भी आपां रोक नहीं सकते। इन्हां ने लगातार वहिंदे ही जाना है, वगदे ही जाना है। रुकने कदों है? जिस दिन वाहिगुरू ने अपनी जोत इस शरीर के विचों कढ़ लई ना, उस दिन इन्हां सवासां दा रुकना हुंदा। नहीं तो इन्हां दा सुभाव एक वेग दे विच, निरंतर प्रवाह दे विच हमेशा चलदे ही रहिंदे आ। सो सतगुरु किरपा करे भाई, आपां गुरु की संगत विच जुड़ के बैठे हाँ। आओ सरबत विचारां दी सांझ तो पहला सतगुरु दशमेश पिता कलगीधर पातशाह जी वल्लों खालसा पंथ नूं चढ़ती कला का प्रतीक बख्शिश की हुई गुरफतेह की सांझ रसना की सफलता अर्थे करिए। जिन्ने माए भाई गुरु की संगत विच जुड़ बैठे हो, जिथों तक आ स्पीकर के राही आवाज़ जा रही है, कोई भी रसना वांझी ना रहे। दोवें हाथ जोड़ के अदब के सहत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलयुग का भयानक समा, जिन्हों कला कलेश का समा कहा जाता है। अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। कल ताती ठंडा हरनाओ। कलयुग इहदे विच चिंता तृष्णा रूपी काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी तत्तियां हवावां वगदियां। ते जे किते आके ठंडक मिलती है तो वह आ सत्संग दे विच आके वाहिगुरू दे नाम नाल मिलती है। हर एक जीव जिन्हों मर्जी वेख लो, चिंतावां दे विच ग्रसिया होया है। इन्नी तपश हर एक दे हिरदे विच है। किसी नूं तुरे जांदे नूं बुला के वेख लो, खिज के ही बोलेगा, क्यों हिरदा तपिया होया। वाहिगुरू दे नाम की ठंडक अंदर नहीं है। ठंडा की है? बहुत वस्तुआं संसार दे विच गुरबाणी दे अंदर भी ठंडियां मन्नियां गईयां। चंदन नूं वनस्पति दे विचों सब तो ठंडक पहुँचाउण वाली वस्तु मन्निया गया। चंद्रमा की चांदनी नूं साध संगत जी ठंडक वाली वस्तु आपां मनते हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी हुण पै रही है। मौसम आपां नूं पता है, अप्रैल मई जून ये महीनों दे विच
ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਅਗਨੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਏਸੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਲਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਐ ਤੜਪਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਹੈ ਚਮਕਦਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਉਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਕੋਟ ਜੈਕਟਾਂ, ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਨਾ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾਲ? ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ, ਲੋਕ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਤਿਲਕ ਆਦਿਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਓ। ਕਲਯੁਗ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਆਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
किस कारज वास्ते आए हाँ, असी हुण कर की रहे हाँ, ते जिहड़े कारज वास्ते आए हैं जे असी वो नहीं कीता ते सानू करना की चाहिदा। ये तीन गल्लां आपां नूं आ गुरु की संगत विचों मिलदियां, इत्थों ज्ञात हुंदी है। नहीं तो इकट्ठां दा नां सतसंग नहीं हुंदा। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाई जी। सतसंगत उस इकट्ठ नूं कहा जाता। बहुते इकट्ठ की भी लोड़ नहीं। भाई गुरदास जी नूं पढ़ो, वो कहते ने कि दो भावना वाले जग्यासू गुरु के सिख जिथे इकट्ठे हो जाण, रब दे नां दी विचार चले, वो दोहां दा भी सतसंग हो जाता। एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर। कला कला सिख है, दो जुड़ जाण साध संग दा, ते जे पंज इकट्ठे होण पंजां विच परमेश्वर दा वासा है। पंज प्रवान पंज प्रधान सिंह पंचन मैं मेरो वासा। पंजां विच परमेश्वर दा वासा है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करूँ निवास। तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहूँ तोहे समझाए। एयरपोर्टां दे उत्ते, रेलवे स्टेशनां दे उत्ते, हस्पतालों दे विच, बस स्टैंडां उत्ते, लीडरां दीआं नेतावां दीआं रैलियां विच इकट्ठ तां बहुत वड्डे वड्डे हुंदे आ, पर की उहनूं आपां सतसंग कहने आ भाई? नहीं, सतसंग जिथे वाहिगुरू दे नाम दी विचार हो ते संसार सागर तो तारन दे हित धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह आप नारायण कला धार जग में परवरिओ। संसार दे विच खुदा ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने आप नानक स्वरूप दे विच इस संसार दे उत्ते पिता मਹਿਤਾ कालू जी, माता तृप्ता जी दे घर आगमन किया, आउणा किया। आके की किया? भावें कि अपना परिवार, अपने सोहणे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी, बाबा लखमी चंद जी, धर्म पत्नी बीबी सुलखणी जी, माता पिता नूं सतगुरु नूं त्यागना पिया। कौन चाहुंदा परिवार नूं छड्ड के जाना? पर साडे उधार वास्ते, सानूं सतसंगत बख्शण वास्ते, थां थां दे उत्ते संगतां रचण वास्ते सतगुरु नानक देव महाराज ने सारी दुनिया का भरमण किया। बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। चढ़िया सोधन धरत लुकाई। ये धरती नूं लुकाई नूं सोधण वास्ते, विगड़े हुए लोगों नूं संवारन वास्ते, साडी विगड़ी हुई जिंदगी नूं लीहे पाउण वास्ते सतगुरु नानक देव महाराज गए। साडे ही बजुर्ग, साडे ही वड्डे वडेरिਆਂ नूं थां थां जाके तारिया ना। असीं उन्हां बजुर्गां दी, उन्हां वडेरिਆਂ दी बिंदी अंश हाँ। ते सतगुरु जी दे घर विच सतगुरु भी साडे माता पिता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। ते सतगुरु साहिब जी दी असी नादी अंश हाँ। दो प्रकार करके दुनिया दे विच धीआं पुत्तर बनते आ भाई। सरकारी तौर के उत्ते गौरमेंट के पक्ष तो देख लो, वो भी दो तरीकों के नाल ही मनते आ बई। एक तो जिस माता पिता ने पुत्र पुत्री नूं पैदा किया, वो उन्हां दी अंश है, जन्म सर्टिफिकेट देख के मन लेंदे आ। ते दूजा किसी का अडॉप्ट किया होया, गोद लिया होया, मूँह बोलिया कह दो, नादी कह लो। नाद नाम भी बोली का ही है, आवाज़ का। बिंदी अते नादी दो प्रकार की अंश, दो प्रकार की औलाद संसार में होंदी है। बिंदी अंश आपां अपने माता पिता दी है, सब दे माता पिता हुंदे आ। गुरबाणी का प्रमाण है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई। माता ते पिता के संयोग तो बिना संतान का जन्म नहीं हुंदा। सो इसे प्रकार असी सतगुरु साहिब जी की नादी अंश हाँ। सतगुरु जी ने अपने बिंदी परिवार नूं, बिंदी साहिबजादियां नूं वार के ते आ सानू नादी पुत्र बनाया। आख्या खालसा मेरो रूप है खास, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आ हज़ारां ही मेरे पुत्र धीआं जिउंदे आ। सो आपां सतगुरु जी दी
ਨਾਦੀ ਅੰਸ਼, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਨ ਚੇਤਨ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ, ਨੈ ਭੋਗਣ ਕੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਤਲਣ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈਂ ਸਾਥੋਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਥ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਦੇ। ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌ ਨੰਦ ਨੰਦੇੜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਮਤ ਰੱਖ ਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਥਾਪੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਕੁੰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਣਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਜਾਮਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਾਪੀ। ਪੁੱਤਰ ਹੇਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੈਸੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਸੋ ਕਹਿਆ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਆਪ ਵੀ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਮ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ
नहीं करता, उन्होंने कागज पाड़ दिंदा लेखे जोखे वाले। पाप पुन जिथे विचारिया जाता उत्थे पाप पुन विचार ही है, कूड़ा घटा रास। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ जी कहण ਦਾ फल की आ कि धर्म राजा धर्म राज दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। उन्हों का लेखा फिर वो रब दे प्यारे अपने तौर के उत्ते कराउंदे आ, धर्म राजे नूं हुक्म दे दिंदे आ बई ये जिहड़ा प्यारा ये साडा सत्कार करदा रहा, इहदा लेखा जोखा हुण तेरे अख्तियार नहीं रह गया, तेरे बस नहीं, पाड़ दे इहदा कागज, इहनूं मुक्त कर दे, जाण दे नूं बाईपास ही लंघ जाण दे, वैकुंठ धाम नूं इहनूं जाण दे। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज मीरी पीरी दे मालक, दल भंजन गुर सूरमा, बड़ जोधा बहु परोपकारी। सतगुरु साहिब जी के समय दे विच एक भगत होया जल्लण जट। जल्लण भगत होया, किरती सी, घर गृहस्थ विच रहिंदा सी। इहदी घरवाली पत्नी का नाम सी बीबी रामकी। रामकी घर दे कामकार करदी, हाउस वाइफ जिहनूं आपां कह दिंदे आ अजकल दी बोली दे विच, सुआणी सी, घर दे कामकार करदी। ते जल्लण भगत वो किरत कमाई करदा, दिहाड़ीदार बंदा सी। शाहूकार दे कोल जाके सवेरे साजरे ही तड़कसार ही निकल जाना, ते जदों सूरज का छपा होना उस वेले काम खत्म होना, फिर अपने घर वापस आउणा। अजकल तो घंटिया के हिसाब नाल कामकार होण लग पे है ना। पहला साध संगत जी ये हुंदा सी भी सूरज चढ़न तो पहला काम शुरू कर लेना, सूरज छिप गया तो काम बंद करना, और प्रति दिन दिहाड़ी मजदूरी मिलनी। होर भी बहुत सारे मजदूर कामकार करते, नाल इन्हां दे जल्लण भगत भी दिन भर मेहनत अपनी किरत कमाई करदा, गृहस्थ जीवन दीआं जिम्मेवारियां नूं निभाउंदा। कबीर जौ गृह करे तां धर्म कर, नाही तां कर बैराग, बैरागी बंधन करे ताको वड्डो अपहाग। जे तू गृहस्थी आ ना, गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां नूं निभा, ते जे गृहस्थी नहीं बनना तो फिर तू विरक्त बन जा। विरक्त हो के जे मुड़ के बंधना विच पवेंगा, फिर तेरे नालों माड़े भाग किसी दे नहीं होने। गुरु घर विच दोवें प्रमाणिक है, भावें कि गृहस्थ नूं प्रधानता दित्ती है, सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है, पर इत्थे जिहड़े विरक्त है, बैरागी है, उन्हां दा भी निरादर नहीं, उन्हां दा भी सत्कार है। सो गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां, व्यवहारक लाइन दीआं जिम्मेवारियां भगत जल्लण जी निभाउंदे। शाम का समा हुंदा, सारे मजदूर हुण एक दूजे तो काहली हुंदी है, मैं अपने घर छेती बच्चे बच्चियां दे कोल पहुंचा, परिवार विच पहुंचा, क्योंकि परिवार साध संगत जी ऐसी एक समाजिक इकाई है, संस्था है, जिस विच जाके ही गृहस्थियां दा दिल लगदा। दिन भर दा थकेवा घर विच बच्चे बच्ची नूं जदों जाके चुकदे, परिवार दे नाल मिलदे लोग, ते सारा थकेवा लह जांदा, थकावट दूर हो जाती है। दिन का माहौल जिवें मर्जी रहा हो, परिवार में जाके बंदा खुशी अनुभव करता। तो साध संगत जी सारे जिन्ने दिहाड़ीदार मजदूर सन, एक दूजे तो अगाह होके आपो अपनी मजदूरी दिहाड़ी शाहूकार तो प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की भी करते। पर जल्लण भगत रब का प्यारा ये एक पासे होके बह जाता, काहली ना करता भी चलो बाकी मजदूर जब तक अपनी दिहाड़ी मजदूरी लै लैणगे तो मैं उदों तक गुरु की बाणी पढ़ लवां, रब का नाम जप लवां, एक पासे बह के घर भी जाके रहरास साहब का पाठ ही करना, एक पासे बैठ के मैं ये लाहा प्राप्त कर लवां, समय अते सवासां नूं सफलिया कर लवां, मेरा नितनेम का समा ना लंघ जाए। सो साध संगत जी ये जरूरी आ कि जिहड़ा साडा नितनेम का पाठ का समा असी जिथे मर्जी होईए उहदे विचों समय विचों समा कढ के जरूर सानू गुरु की बाणी दे नाल जुड़ना चाहिदा। आ मुसलमान वीरां नूं देख लो, नमाज का वक्त हो जावे इन्हां दा ते जिथे मर्जी होण, जिहड़ा मर्जी कामकार करदे होण, छड्ड के मुसल्ला विछा लैणगे
ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜੇ ਪੰਜਾ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਜੱਲਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ ਲਖਾਸੇ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ। ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਓ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਾਮਕੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਰਾਮਕੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਜੱਲਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਤਾਈਂ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਪਤੀ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਬੀਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਜੱਲਣ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈ? ਇੰਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਮ, ਬੈ ਨਾਮ ਦਵਾਇਤ ਦਾ, ਕੁੰਠ ਨਾਮ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਇਤ ਹਟ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਮਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2-4 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।